بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق زمین میں پیدا ہونے والی تمام تر مخلوقات میں سے صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نمبر 1 انسان اور نمبر 2 جنات۔ دوستو، یہ بات تو تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ تمام تر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تمام تر جنات اور شیاطین کس کی اولاد میں سے ہیں، ان کے باپ کا نام کیا ہے، اور جنات کو کس طرح پیدا کیا گیا، اور جنات انسانوں سے کتنے ہزار سال پہلے پیدا ہوئے، اور جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی طرف انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا، کیا جنات کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث فرمایا، اور جنات اور شیاطین کتنے ہزار سال تک زندہ رہتے ہیں، اور ان کو موت کب اور کیسے آتی ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جن کا وجود قرآن پاک کی نص کثیر سے ثابت ہے۔ ان کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کافر ہے، اسی طرح جنات کے بھی دو گروہ ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر سب سے پہلے اپنی عبادت کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ جنات ہے۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے تقریباً 60,000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہوئی، اور اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر جنات اور شیاطین کو آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے گروہ میں سے کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور منکر ہیں۔ انہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے، جو اپنے رب کی ذات کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بن گئے۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر ان سے تمام نسل انسانی چلی، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنات میں سے سب سے پہلے الجان جن کو پیدا فرمایا، اور اسی جن سے تمام جنات کی نسل چلی، اسی وجہ سے الجان جن کو ابو الجنات کہا جاتا ہے۔ تمام جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی، اور تمام تر جنات انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور کسی بھی انسان کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جنات کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ دنیا کے ہر مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جنات کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جنات انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں، ان کی عمر ہزاروں سال پر مستقل ہوتی ہے، لیکن جس طرح تمام انسانوں کو وقت مقرر پر موت آتی ہے، اسی طرح تمام جنات کو ان کی عمر پوری ہو جانے پر موت آ جاتی ہے، لیکن شیاطین کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ تمام تر شیاطین اور خود شیطان ابلیس قیامت تک زندہ رہیں گے، ان کو قیامت سے پہلے موت نہیں آئے گی، کیونکہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا، تو اس وقت شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی۔ اسی لیے تمام تر شیاطین اور خود شیطان ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا۔ قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سر پھونکیں گے، تو اس وقت تمام تر شیاطین اور خود شیطان مردود بھی موت کا مزہ چکھے گا، اور اس وقت تمام تر شیاطین کو موت آئے گی، اس سے پہلے کسی بھی شیطان کو موت نہیں آئے گی۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں الجان میں جس جن کا ذکر ملتا ہے، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الجان جن سے مراد تمام جنات کا باپ ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح الجان جن
तमाम जिन्नात का बाप है और शयातीन का बाप इब्लिस है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन्नात में कुछ मुसलमान होते हैं और कुछ काफिर हैं। ये मरते भी हैं और पैदा भी होते हैं, लेकिन शयातीन में से कोई भी मुसलमान नहीं और न ही इनको मौत आएगी। जिस वक्त इब्लिस की मौत आएगी उसी वक्त तमाम तर शयातीन को भी मौत आएगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 60,000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अबुल जिन्नात को पैदा फरमाया और फिर इनका जोड़ा बनाकर इनको ज़मीन में बसा दिया और ये 7,000 साल तक ज़मीन में आबाद रहे। इस अरसे के दौरान इस जोड़े की औलाद बहुत ज़्यादा फैल गई और जिन्नात की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। शुरू में ये तमाम जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला के इबादत गुजार और फरमाबरदार थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने लगे और इनके दरमियान बुग़्ज़ और हसद फैल गया, जिसकी वजह से ये ज़मीन के अंदर कत्लो गारत और फितना फसाद बर्पा करने लगे और फिर इसके बाद ज़मीन के अंदर खूब खून रेज़ी शुरू हो गई। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़िल को, जो कि इब्लिस शैतान का पुराना नाम था, इसको फरिश्तों के हमरा ज़मीन पर भेजा। प्यारे दोस्तों, अज़ाज़िल जिन्नात में से था और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुकर्रब था। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़िल को ये हुक्म दिया कि फरिश्तों की एक जमात लेकर जाओ और ज़मीन से जिन्नात को निकाल दो। चुनांचे उस वक्त इस रुए ज़मीन पर जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई। अज़ाज़िल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जिन्नात को ज़मीन से निकालकर जजीरों और जंगलों की तरफ भेज दिया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या जिन्नात की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को भेजा था या नहीं। तो इस हवाले से रिवायत में आता है कि जिन्नात की ज़िंदगी दो किस्म पर मुस्तक़बिल है। एक वो ज़िंदगी जो इंसानों से पहले उन्होंने गुजारी और दूसरी वो ज़िंदगी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद जिन्नात ने गुजारी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद इस रुए ज़मीन पर जितने भी अंबिया कराम तशरीफ़ लाए, वो तमाम तर अंबिया कराम जिन्नात और इंसानों की हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात की पहली वाली ज़िंदगी में भी कोई नबी आया या नहीं। तो इसके मुतालिक रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जो जिन्नात इस दुनिया में मौजूद थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत के लिए उनकी तरफ अपने अंबिया करम को मबऊस फरमाया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी नबी को भेजे बगैर जिन्नात पर अपनी हुज्जत को तमाम कर दे और उनको उनके अमाल के मुताबिक जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला सुना दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात की तरफ भी अंबिया कराम को मबऊस फरमाया, जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, जिन्नों और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास तुम में से वो रसूल ना आए जो तुम पर मेरी आयतें पढ़ते थे और तुम्हें तुम्हारे आज के दिन की हाजिरी से डराते थे। प्यारे दोस्तों, इस आयत करीमा से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तर जिन्नात की तरफ भी अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसानों की तख्लीक से पहले जो अंबिया कराम अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात की तरफ भेजे, वो उनकी नस्ल से थे, यानी कि जिन्नात में से थे। और इंसानों की तख्लीक के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम को मबऊस फरमाया, वो इंसानों में से थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जैसा कि रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे पूछने लगा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात की तरफ भी किसी नबी को मबऊस फरमाया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात की तरफ भी पैगंबर फरमाए, जिनमें से एक का नाम हज़रत यूसुफ है, लेकिन जिन्नात ने इन्हें शहीद कर दिया। प्यारे दोस्तों, तारीख की किताबों में बहुत सारे ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जो जिन्नात में से थे और जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह ने उनको शहीद कर दिया। प्यारे दोस्तों, जिस तरह इंसानों को क़यामत के दिन जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला सुनाया जाएगा, इसी तरह जिन्नात को भी उनके अमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नमी होने का फैसला सुनाया जाएगा। जो नेक जिन्नात होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जन्नत में जाएंगे और जो अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान जिन्नात होंगे वो जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना